audience, as you all know, tomorrow is the birth anniversary of Sri Chhatrapati Shivaji Maharaj. So our theme entry is also based on the Chhatrapati Shivaji Maharaj. And this theme entry is only possible because of our two hardworking teachers. That is Sital Salve ma'am and Pratibha Sangalkar ma'am. So audience, please give them a big round of applause for their hard work and dedication. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते. Deep Prajwalan symbolizes our journey from darkness to light of knowledge and wisdom. Light is a symbol of brightness and prosperity of might. Similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. Before we start, I would like to request our honorable chief guest for lighting the lamp. Respected management and principal ma'am, to light the lamp and kindle the flame of enlightenment and officially inaugurate our event, may this Deep Prajwalan ceremony spread positivity and love. Om Asto Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityo Ma Amritgamaya Om Shanti Shanti Shanti. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Thank you, ma'am. Now may I request you to occupy their place. We have done our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. May the darkness will disappear from our heart and mind with this light lamping. मेरे में नाम बराबर लेना.
We welcome our honorable distinguished chief guest, Dr. Rajesh Manvatkar, Dr. Mrs. Madhu Manvatkar, and Professor Jatin Sridhar Medhe sir, and Director of Sanskar English Medium School, Talwed. I would like to welcome my dear friends and parents of such wonderful and talented children. Finally, the auspicious day has arrived to put an end to our eager waiting and tireless preparation for this event. I'm a little surprised at how a person like me, a person who has loved each and every inch of the stage, but so hesitant to come up here and speak, has got the courage now. With great pleasure and satisfaction, I stand before you to deliver the welcome greeting for our most awaited annual day. Now, I would like to invite Ujjwala Daide ma'am to introduce our chief guest. थँक्यू मॅम. आजच्या प्रमुख पाहुण्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत. आजचे आपले प्रमुख पाहुणे डॉक्टर राजेश मानवतकर सर, डॉक्टर मधु मानवतकर मॅम व प्राध्यापक डॉक्टर जतीन मेढे सर यांच्याविषयी बोलायचं झालं तर सर्वप्रथम डॉक्टर मानवतकर सर व मॅम. डॉक्टर राजेश मानवतकर MD मेडिसिन आहेत. मानवतकर हॉस्पिटल भुसावळ येथील ते रहिवासी आहेत. तसेच डॉक्टर मधु मानवतकर या MBBS DGO गायनोकोलॉजिस्ट आहेत. एक उच्च शिक्षित, सामाजिक बांधिलकी आणि रुग्णसेवेमध्ये निष्णात असलेले डॉक्टर मानवतकर व मधु मानवतकर हे भुसावळ शहरातील एक महत्त्वाचं नाव आहे. आपल्या हॉस्पिटलचे दरवाजे रात्रंदिवस गरजू रुग्णांसाठी सतत उघडे ठेवून सामान्य गंभीर रुग्णांवर ते उपचार करीत असतात. शेकडो हृदयरोगांचे गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांना तसेच स्त्रियांना, विविध समस्या असणाऱ्या रुग्णांना सरांनी व मॅडमनी आपल्या रुग्णसेवेत नवे आयुष्य दिलेले आहे. कोरोना काळातही डॉक्टरांनी रुग्णांना मोठी मदत केलेली आहे. वरणगावच्या शाळेत सरांचे शिक्षण पूर्ण होऊन पुण्याच्या नामांकित अशा बेजिकल मेडिकल कॉलेज वैद्यकीय येथे त्यांनी MD वैद्यकीय पदवी मिळवलेली आहे. गेल्या 22 वर्षापासून सर व मॅडम भुसावळ येथे आपल्या हॉस्पिटलची माध्यमातून सेवा व रुग्णसेवा देत आहे. डॉक्टर राजेश मानवतकर सरांचे भेटवस्तू, शाल व श्रीफळ देऊन स्वागत करावे अशी विनंती मी शाळेचे संचालक माननीय सागर पाटील सर यांना करते. त्याचप्रमाणे डॉक्टर मधु मानवतकर मॅम यांनाही भेटवस्तू, शाल व श्रीफळ देऊन त्यांचे स्वागत शाळेच्या संचालिका श्रद्धा घोगरे मॅम, संचालिका ममता मॅम तसेच शाळेच्या प्रिन्सिपल प्रतीक्षा बोंडे मॅम यांनी करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. आजचे आपले दुसरे प्रमुख पाहुणे आहेत प्राध्यापक जतीन मेढे सर. जतीन मेढे सर हे एक प्रसिद्ध वक्ते, शैक्षणिक विचारवंत आणि सामाजिक चळवळीचे अभ्यासक आहेत. भालोद तालुका यावल येथील कला व विज्ञान महाविद्यालयातील मराठी विभागाचे विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या 28 वर्षापासून उच्च शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयात अध्ययनाचे कार्य ते करीत आहेत. MA BEd, BEd,
नेट PhD पर्यंतचे शिक्षण त्यांनी घेतलेले असून एक विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक म्हणून ते महाविद्यालय परिसरात परिचित आहेत. केवळ 4 भिंतीत ज्ञानदानाचे कार्य न करता समाजातल्या सर्वच घटकातील गरजू विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्याची प्रेरणा देणे, यातच ते नेहमी पुढे असतात. त्याचप्रमाणे महापुरुषांचे आणि समाजसुधारकांचे विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हवेत, जेणेकरून विद्यार्थी सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिकरित्या परिपूर्ण होतील. याच उद्देशाने महापुरुषांच्या जीवनचरित्रावर व कार्यावर आधारित अशी घडतात चरित्रे या विषयावर विविध शाळा, महाविद्यालय व सामाजिक संस्था यामध्ये एकूण 537 व्याख्याने त्यांची झालेली आहेत. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये मराठी साहित्य आणि संस्कृती संदर्भात एकूण 32 संशोधन पेपर त्यांचे प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे 3 विद्यार्थी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली PhDचे संशोधन करीत आहेत. शैक्षणिक व सामाजिक कार्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने 2018 साली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित केलेले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना प्रेरणादायक व्याख्याने ते देत असतात. शैक्षणिक व सामाजिक चळवळीतील एक अभ्यासक म्हणून त्यांची ओळख समाजामध्ये आहे. तर प्राध्यापक डॉक्टर जतीन मेढे सर यांचीही भेटवस्तू, शाल व श्रीफळ देऊन स्वागत करावे अशी मी विनंती माननीय संचालक प्रशांत घोगरे सर यांना करते.